ডানা ঝাপটায় বাধা ওর না, আগে তুই বল, আগে তোর নাম, কিছু প্রশ্ন, কিছু উত্তর, কিছু ধূসর, কিছু ধূত্তর, গোটা সন্ধে কাটে কুচকাচ দুটো মুক্ত। क्रिसमस से पहले कोलकाता की ऐतिहासिक धरोहर सरत बस भवन एक खास सोशियो कल्चरल गैदरिंग का गवाह बना। 23 दिसंबर की शाम अमर बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास पर एक भव्य सोशियो कल्चरल वेलफेयर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हेलो कोलकाता द्वारा किया गया, जबकि इसे प्रज्ञान फाउंडेशन ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की एसोसिएट पार्टनर्स के रूप में लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स, इंटरनेशनल मीडिया गिल्ड और रोटरी क्लब ऑफ कस्बा शामिल रहे। कार्यक्रम के चीफ ऑर्गेनाइजर और हेलो कोलकाता के एडिटर डायरेक्टर आशीष बसाक ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में शामिल रहे लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स के ओवरसीज चेयरपर्सन कौशिक सनीदास, एडवोकेट सौरभ साहा चौधरी, भाषा एक्टिविस्ट झरना भट्टाचार्य, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सुदीप चक्रवर्ती, महानगर पत्रिका के को ओनर रंजन सेनगुप्ता, योग गुरु लायन मैग्नेट चंदन दास और अन्य गणमान्य अतिथि शामिल रहे। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मेडिटेशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, जो प्रज्ञान फाउंडेशन के चेयरमैन और रोटरी क्लब ऑफ कस्बा के प्रेसिडेंट हैं। समाज के समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वाइब्रेशंस ऑफ जॉय द्वारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें एनजीओ की कल्चरल चेयरपर्सन कवि झरना ससमल और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहीं योगिनी योग माया, जो एक सर्टिफाइड स्पिरिचुअल हीलर हैं। उन्होंने रेकी और हीलिंग के माध्यम से शांति, संतुलन और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर अपने विचार साझा किए। वहीं इंटरनेशनल मीडिया गिल्ड की ओर से फाउंडर आशीष बसाक ने कवि और लेखक दीपक दीक्षित, सरबनी सिंहा रॉय, तनया श्रीमनी, सरबनी बसु, सोमिक भट्टाचार्य और डॉक्टर सुप्ति कोटल को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया। ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा ये कार्यक्रम क्रिसमस से पहले कोलकाता में एकता, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का सुंदर संदेश देता नजर आया। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। আজকে শরৎ চন্দ্র বাসভবন, আমরা জানি অমর কথা শিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তার একদম মূর্তির পাশেই আমি আজকে দাঁড়াবার যে সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য অবশ্য নিজেকেই আমি গর্ব অনুভব করছি। আজকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল ইয়ার এন্ড কালচারাল গেট টুগেদার শরৎ বাসভবনে হ্যালো কলকাতার পক্ষ থেকে, সাপোর্টেড বাই প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন। এবং প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনে যিনি অনারেবল চেয়ারপারসন এবং আমাদের রোটারি ক্লাব অফ কসবার প্রেসিডেন্ট ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল স্যারকে আমরা তুলে দিলাম আজকে বিশেষ পুরস্কার শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার। এবং আমাদের আরেকজন আছেন স্পিরিচুয়াল হিলার যোগিনী যোগমায়া, তিনিও আমাদের আজকে ছিলেন গেস্ট অফ অনার হিসেবে, তাকে আমরা বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করি। এবং আরো অনেকেই এসেছেন, যেরকম দীপক দীক্ষিত আছেন, তনয়া শ্রীমানি আছেন সুপর্ণা বসু রায় আছেন, হচ্ছেন আমাদের রঞ্জন সেনগুপ্ত মহানগর পত্রিকার পক্ষ থেকে। আমি আশিস বসাক, চার্টার প্রেসিডেন্ট অফ লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটস। আমরা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া গিল্ডের মাধ্যমে এরকম বিভিন্ন ট্যালেন্টকে আপনাদের সামনে আনছি এবং আগামী দিনে পরের বছরও আরো ভালো কাজ করব এই আশা নিয়েই এই বছর শেষ করছি। আশিস বসাক, एडिटर डायरेक्टर ऑफ हेलो कोलकाता, फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया गिल्ड। आज यहाँ पर शरत चंद्र के बासभवन में, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे रोम रोम में सिहरन पैदा हो रही है कि मैं ऐसे एक महान व्यक्ति के आवास स्थल पर आ पाया। इसके लिए सारा कृतित्व मैं हेलो कोलकाता के डायरेक्टर मिस्टर आशीष बसाक को देना चाहूँगा। उनके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया और यहाँ के माहौल को देखकर इतना अच्छा लगा कि मेरे मन में आ रही है कि शरत चंद्र की स्मृति में मैं भी कुछ करूं। अगर ऐसा बन पड़ा तो भविष्य में मैं कुछ करूंगा। और आज यहाँ पर शरत चंद्र साहित्य के ऊपर में चर्चा हो रही थी। इसके दौरान मुझे यहाँ की एक संस्था द्वारा शरत चंद्र स्मृति पुरस्कार दिया गया, मेरे हेल्थ और पीस के ऊपर में काम करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपने मस्तिष्क में, यदि हम अपने शरीर में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, तो इस शांति और आनंद का अनुभव हम बाहर के जगत में भी रिफ्लेक्शन कर पाएंगे, जिससे हम अपने शांति के द्वारा, माने निज की शांति द्वारा, आत्मिक शांति द्वारा विश्व में शांति का संदेश फैला पाएंगे। इसी संदेश को देखते हुए आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में काफी कवि, काफी साहित्यकार, समाज सेवी, डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट, एडवोकेट्स सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं
ये बहुत आनंद का विषय है। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष प्रज्ञान फाउंडेशन, कोलकाता। আজকে যে কার্যক্রম हुआ इसको क्या कहेंगे? আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই খুশি। আমরাও আগামী দিনে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চলেছি পথ শিশুদের নিয়ে এবং চাইল্ড স্পেশাল বাচ্চাদের নিয়ে। তা সেরকম একটা কার্যকলাপ আমাদের ভাবনা চিন্তা চলছে। তা আমরা লায়ন্স রোডের উদ্যোগে এবং তাদের সাথে মিলেমিশে একসাথে কাজটা করতে চাইছি। এই সহযোগিতাটা আগামী দিন আশিস বসাক মহাশয়ের হাত ধরেই আমরা পাবো, এই আশাটুকু রাখছি। আপনার নাম? আমার নাম রঞ্জন সেনগুপ্ত, মহানগর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। আজকে cultural get together at Shorot Bash Bhavan, a heritage site, and we have a very special guest, an eminent spiritual healer, promoter of peace, Yogini Jogmaya. She has a corporate background, but of course we always like to promote what she's promoting all throughout her career as a healer. Madam, if you can kindly tell our media friends about your wonderful journey as a spiritual healer. Thank you. Thank you for inviting me for this program as a chief guest. Yeah, this is very important because this program is about healing, about meditation, and about literature. It is happening here in the Sarat Chandra's house. Uh, I am a healer. I do Reiki healing. I do energy healing. I do quantum healing. I'm not a professional. I don't charge any money for this, but I do it because I love helping people. It is kind of my passion, and I am a sannyasi actually. So I would like to She would of course like to continue this sort of wonderful work. And of course, we on behalf of Hello Kolkata, Lions Club of Kolkata Magnets and Rotary Club of Koshba are very much delighted and honored to have Jogini Jogmaya with us in a year-end program so that our year ends well and the next year starts very well. thank you. এসেছি শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। আমি মহানগর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যে সংস্থা আছে, কালচারাল অর্গানাইজেশন, আমি তার প্রেসিডেন্ট ডক্টর শুক্তি কোটাল। আমার পেশা অধ্যাপনা হলেও আমার যে নেশা আবৃত্তি এবং লেখালেখি করা। আমি এই ইভেন্টের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করতে পারছি। আমি এখানেও আজও দুটো কবিতা বলতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত যে এইরকম একটা স্থানের আমার সেই সুযোগটা হয়েছে। মহানগর আমাকে সেই সুযোগটা করে দিয়েছে এবং আমি সত্যি খুব আপ্লুত এখানে এসে। আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমার এখানকার মহানগর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যিনি কর্ণধার রঞ্জন সেনগুপ্ত, তিনি আমাকে আজকে এখানে এনেছেন এবং আমি এখানকার ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া গিল্ড যিনি আছেন কর্ণধার আশিস বসাক, তিনিও আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমি আজকে এখানে তার জন্য এসেছি। আমার নাম ডক্টর শুক্তি কোটাল। সবসময় বলি অনুষ্ঠানগুলো তো ক্যাটালিস্টের কাজ করে। অনুষ্ঠানগুলোতে আসলে আমরা সুশব্দ শুনতে পাই, ভালো পরিবেশ পাই, কিন্তু আমাদের যে কর্মকাণ্ডগুলো শুরু হয় কিন্তু অনুষ্ঠানগুলো দরজার বাইরে। আমরা যে এখান থেকে ভালো ভাইবস গুলো নিয়ে বেরোচ্ছি সেগুলো যেন আমরা কাজে প্রয়োগ করতে পারি, সেটাই আমাদের আশা। আশিসদা যেমন ভেতরে বললেন যে এবছর আমরা হয়তো সেরকম ভাবে কাজ করতে পারিনি, অনেক কাজ করেছি কিন্তু তাও হয়তো আরো কাজ করা উচিত ছিল। সামনের বছর আরো ভালো ভালো কাজ করব এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো থেকে যে সুশব্দগুলো বা অনুপ্রেরণাগুলো পাচ্ছি সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে আরো ভালো কাজ মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, সর্বোপরি পুরো ব্রহ্মাণ্ডের জন্য করতে পারবো। একটা হচ্ছে যে আমরা যেটা শুরু করেছি যে স্কুলে লাইব্রেরি গুলোকে ঠিক করা এবং লাইব্রেরি গুলোতে কিছু বই দেওয়া, এবং এই যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে এবং বাচ্চারাই শিখে যাচ্ছে যে ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ একটা আছে, সেটাকে দূর করার জন্য বোধহয় সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত। সেটা আমরা চেষ্টা করছি যাতে স্কুল কলেজগুলোতে একটা নির্দিষ্ট সময় তারা সেই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়াশোনা করে, তার থেকে ছাঁকনির মতো ছেঁকে তারা ভালোটা নিতে পারে। আর আরেকটা কাজ হচ্ছে যে পিডোফাইল নিয়ে কাজ করার
ভীষণ ইচ্ছা আছে যে এই স্কুল গোয়িং বাচ্চা কাচ্চারা যে ধরনের মানুষের বা রাক্ষসের শিকার হয় সেটা যেন না হয়, এবং হলে পরেও সেটা যেন একটা পুলিশ স্টেশনে বলতে পারে বা একটা মেল করে এফআইআর করতে পারে, সেই সাহসটা দেওয়া। এবং সর্বোপরি ভালো ভাষার প্রয়োগ করা। চারিদিকে এত ভাষা এবং ভার্বাল অ্যাবিউজ এত বেশি হচ্ছে, সেটা যেন কমে, কারণ এটাতে না আমাদের সমাজ কলুষিত হচ্ছে। এটা আমাদের পশ্চিম বাংলার কালচার নয়, এবং এই বাংলা থেকে যে বাংলাকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেটার জন্য আমি তো অন্তত লেগে থাকবোই। ঝর্ণা ভট্টাচার্য। হ্যাঁ, আজকে এই অনুষ্ঠানে মানে শরৎ বাসভবনে এসে একটা পবিত্র জায়গাতে আজকে আসতে পেরে খুবই খুশি, এবং যে প্রোগ্রামটা আজকে হলো তাতে সত্যি এরকম ধরনের প্রোগ্রাম মিস্টার আশিস বসাক করে থাকেন, এবং উনি আমার বন্ধু কাম দাদা বলতে পারা যায়। তো ওনার যে কোনো প্রোগ্রামে আমি চেষ্টা করি যে জয়েন করার জন্য, কারণ কারণ ওনার যে প্রোগ্রামগুলো থাকে ওইখানে প্রতিটা প্রোগ্রামে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিলেটেড থাকে, এবং সেখানে অনেক ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তো এই ইনিশিয়েটিভগুলো আমার খুব ভালো লাগে, এবং বাই প্রফেশন যেহেতু আমি একজন অ্যাডভোকেট, তো আমারও একটা সোশ্যাল ডিউটি বা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে সমাজের প্রতি, যেটা আমি চেষ্টা করি। তো সবসময় হয়তো বাই প্রফেশন আমরা করতে পারি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে অন্য কোনোভাবে যদি সেটাকে সাপোর্ট দেওয়া যায়, সেই জন্য সেই ফিল্ড ওয়ার্কটা বা সেই ফিল্ড ওয়ার্কের যে এক্সিকিউশন প্রসেসটা সেটা যাতে ঠিকঠাকভাবে হয় তার অলওয়েজ চেষ্টা করি। এবং আমি বলবো যে 2025 তো অলরেডি শেষ হতে চললো, তো 2026-এ নতুন করে আমরা আবার স্টার্ট করব, এবং যে ধরনের আমাদের যে সমাজের যে যে প্রবলেমগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি ডে টু ডে, অনেক প্রবলেম যার শেষ নেই, সেগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে একে একে সলভ করার চেষ্টা করব। আমি বলছি না যে কালকে বা দুদিনের মধ্যে সলভ হয়ে যাবে, ইট উইল বি আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, আস্তে আস্তে টাইম লাগবে সেগুলোকে ঠিক করতে। তো যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করে যাব সেই কাজগুলো করার, এটাই আমার বলার। থ্যাংক ইউ। আমার নাম অ্যাডভোকেট সৌরভ শাহ চৌধুরী। প্রথমে তো আজকের প্রোগ্রাম মানে বলার মতো ভাষা নেই, কারণ এটা আমার কাছে আজকে স্মরণীয় একটা দিন। ছোটোখাটো লেখালেখি করার জীবনে একজন মহান ব্যক্তির বাড়িতে বসে সেই মানে বই উন্মোচন হওয়া, এটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় দিন। আর এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের আশিস দা এবং মহানগর পত্রিকার কর্ণধার রঞ্জন সেনগুপ্ত এনার হাত ধরেই, নাহলে হয়তো এই জায়গায় আসতে পারতাম না। তো আজকের প্রোগ্রামটা খুবই ভালো লেগেছে, খুব মানে মানে আমার কিছু বলার নেই আজকে, মানে এই প্রাপ্যটা হয়তো আমার জীবনের প্রথম একটা স্মরণীয় প্রাপ্য। আর আগামী দিনে মহানগরের সদস্য হিসাবে বলতে পারি আমরা আরও প্রোগ্রাম নামাবো এবারে, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামও হওয়ার কথা চলছে। তো সকলকে আমরা আহ্বান জানাবো মহানগরের পত্রিকার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আশিসদার সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন, আশিসদাও আমাদের সাথেই আছেন, আমরা যৌথভাবেই কাজ করছি। এছাড়া যদি মহানগরের ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে হয় তাহলে আমার সাথে বা রঞ্জনদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম হচ্ছে সমীর ভট্টাচার্য। ঠিক আছে। আমার একা কিন্তু কোথায় যেন হারিয়ে গেল, চোখের জলে ভিজে গেল পরনের শাড়িটি। মায়ের বিরুদ্ধে তবে শোন, শক্তি দিয়ে নয়। কিছু দুচ্ছাই কিছু ধুত্তর, গোটা সন্ধে কানে কুচ কাজ দুটো মুখ